Hello students, Standard 8th Maths Measurements Exercise 2.1 First Sum. Find the area and perimeter of the following parallelograms. Listen, parallelogramல என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க? Base கொடுத்துருக்காங்க, then height கொடுத்துருக்காங்க, ஓகேவா? And then sides கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? Find the area and perimeter. ஓகேவா? ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் and then perimeter கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? கண்டுபிடிக்கலாமா? ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கக்கூடியதெல்லாம் ரைட் பண்ணி விடுவோம். பேஸ் ஈக்குவல் டு 11 centimeter and then height equal to 3 centimeter. ஓகேவா? So you write area of the parallelogram. Area of the parallelogram is equal to B into H square units is equal to 11 into 3 is equal to 33 centimeter square. Okay va? நம்ம area of the parallelogram write பண்ணியாச்சு. Next வந்து perimeter of a parallelogram. Perimeter of a parallelogram formula என்னமா? Sum of 4 sides. Okay, so first side வந்து 11, then 4, then opposite sides are equal. So opposite sides are parallel and equal. So இதுவும் 11 தான், இதுவும் 4 தான். ஓகேவா? So 11 plus 4 plus 11 plus 4. Okay, 11 plus 4 is equal to 15. 15 plus 15, 30 centimeter. Okay, next last என்ன எழுதணும்? Area is equal to 33 centimeter square and perimeter is equal to 30 centimeter. Okay வா? Next second sum பண்ணலாமா? Second sumல base equal to என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Listen, இதுதான் height அப்படிதானே? இப்போ இது ஹைட்டாக இருக்கச்சில பேஸ் எதாயிரும் 7 centimeter. ஓகே, ஸோ பேஸ் equal to 7 centimeter and then height is equal to 10 centimeter. ஓகேவா? நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அட் த சேம் டைமில் டக்குன்னு பார்த்துட்டு இதை பேஸ் இதை ஹைட்டுன்னு வச்சு ரைட் பண்ணிடக்கூடாது. ஓகேவா? கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட்டு யூ ரைட் தி ஏரியா ஆஃப் தி parallelogram. Area of the parallelogram is equal to B into H square units. Is equal to, how to write? 7 into 10. So 70 centimeter square. Okay ma? 70 centimeter square. Next வந்து perimeter write பண்ணலாமா? Perimeter is equal to sum of 4 sides. Okay, is equal to first side என்ன கொடுத்துருந்தாங்க? 13 7. ஓகேவா? ஸோ 13 plus 7 plus 13 plus 7. ஸோ என்ன வரும்? 13 plus 7 என்ன வரும்? 20. 20 plus 20 40. ஓகேவா? 40 என்ன? சென்டிமீட்டர். ஓகே, therefore area is equal to 70 centimeter square and perimeter is equal to 40 centimeter. Perimeter is equal to 40 centimeter. Okay va? Next second sum பார்க்கலாம். second sum என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Find the missing value. In first sumல base height இருக்குது, area miss ஆயிருக்குது. second sumல height miss ஆயிருக்குது. third sumல base miss ஆயிருக்குது. ஓகேவா? இப்படி
மிஸ்ஸிங் டேர்ம்ஸ் மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே ஓகே செகண்ட் சம். செகண்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஓகே செகண்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க, பேஸ் equal to 18 centimeter and then height equal to 5 centimeter, then area என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, நம்மள ஃபைண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் ஏரியா ஆஃப் தி parallelogram. Area of the parallelogram is equal to B into H square units. Okay, is equal to 18 into 5 is equal to 8 5s are 40, 0 remainder 4, 1 5 is 5 plus 4 9, 90 centimeter square. Okay va, finished. Okay, next second sum பண்ணலாம். second sumல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா base equal to 8 meter, base equal to 8 meter, then height equal to தெரியாது, கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க, and then area is equal to 56 square meter. ஓகேவா, so first you write area of the parallelogram. Area of the parallelogram is equal to base into height square units. Okay, so base into height is equal to 56. So 8 into height is equal to 56. Height is equal to 56 divided by 8. Next என்ன பண்ணிக்கலாம், கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ணால் என்ன வரும், 1 8 is 8, 7 8s are 56. So H is equal to 7. Therefore, height of the parallelogram is equal to 7 meter. Okay, height வந்து என்னமா 7 meter. Next third sum solution. தேர்ட் சம்மில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, பேஸ் தெரியாது. ஓகேவா, நமக்கு பேஸ் கொடுக்கல. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க, ஹைட் ஈக்குவல் டு 17 millimeter. நெக்ஸ்ட்டு ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு 221 square millimeter. ஓகேவா, ஏரியா வந்து 221 square millimeter. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் ஏரியா ஆஃப் தி parallelogram. Area of the parallelogram is equal to base into height square units. Base into height is equal to 221. So B into 17 is equal to 221. B is equal to 221 divided by 17. கட் பண்ணலாமா, கட் பண்ண என்ன வரும், 117 17, இங்கே 117 17, ரிமைண்டர் என்ன வரும், 18 19 20 21 22, 5 வருது, 51 வருது, 17 5s are 17, 3 போடுவோமா, 3s are 7 3s are 21, ரிமைண்டர் 2, 1 3 is 3, 4 5 5. ஓகே, 13 என்னமா வரும், 13. So B is equal to 13 meter. Okay, last you write base equal to 13 meter. இதை என்ன பண்ணிடுங்க, அப்படியே புக்கில் நீங்கள் அந்த டேப்ல இருக்காமல் ஃபில் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள். Third sum, Suresh won a parallelogram shaped trophy in a state level chess tournament. He knows that the area of the trophy is 735 square centimeter and its base is 21 centimeter.
வாட் இஸ் த ஹைட் ஆஃப் த ட்ராஃபி. ஓகே, சுரேஷ் என்ன பண்ணியிருக்கான், ஒரு பேரலோகிராம் ஷேப்டு ட்ராஃபியை செஸ் டோர்னமெண்ட்டில் வின் பண்ணியிருக்கிறான். ஓகேவா, இதனோட ஏரியா வந்து 735 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேஸ் வந்து 21 சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஹைட்டு மட்டும் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் ஏரியா ஆஃப் த ட்ராஃபி. என்ன ட்ராஃபி, parallelogram shaped trophy. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் ஏரியா ஆஃப் a parallelogram shaped trophy is equal to 735 square centimeter. Okay, next base equal to 21 centimeter. next height தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் ஏரியா ஆஃப் தி parallelogram. ஏரியா ஆஃப் தி parallelogram ஃபார்முலா என்னமா, b into h. ஸோ பேஸ் into height is equal to 735. next 21 into h is equal to 735. h is equal to 735 divided by 21. கட் பண்ணிக்கலாமா, எப்படி கட் பண்ணணும், 735 21னா 3 போடுவோமா, 3 போட்டால் என்ன வரும், 3 2s are 6, 4 போட்டால் 12 வந்துடும். ஸோ 3 சூஸ் பண்ணுறேன். 1 3 is 3, 3 2s are 6. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 0 1 5. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 21ல் 5 வரணும்னா 5 போடலாம். 5 2s are 10. ஓகே தானே, ஸோ 5 21s are 150. therefore என்ன வரும் ஆன்சர் 35. ஸோ ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு 35 சென்டிமீட்டர். therefore எப்படி எழுதிடலாம், ஹைட் ஆஃப் தி trophy is equal to 35 centimeter. Okay, next fourth sum. Janaki has a piece of fabric in the shape of parallelogram. Janaki has a piece of fabric in the shape of parallelogram shape. Okay, its height is 12 meter and its base is 18 meter. She cuts the fabric into 4 equal parallelograms by cutting the parallel sides through midpoints. Find the area of each new parallelogram. Fourth sum solution பார்க்கலாம். அவங்க என்ன கொடுத்தாங்க, ஜானகி has a piece of fabric in the shape of parallelogram shape. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் height is 12 meter. height வந்து எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க, 12 meter. and then base is 18 meter. base வந்து 18 meter. ஓகேவா, ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, she cuts the fabric into 4 equal parallelograms. ஓகே, நம்ம அதை கட் பண்ணலாமா, 4 ஈக்குவலாக கட் பண்ணுறோம். ஓகேவா, இப்போ 1 2 3 4ன்னு 4 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக கட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா, இப்போ பாரு, இந்த ஒரே ஒரு பேரலோகிராம் எடுத்துக்கோ, எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. ஏதாவது ஒரே ஒரு பேரலோகிராம் எடுத்துக்கோ, இந்த பேரலோகிராம் எடுப்போமே, இது ஃபுல்லாக 18 மீட்டர்னா இந்த ஒரு பேரலோகிராம் என்ன வரும் 18 டிவைடட் பை 2 வாட் இருக்கும். அப்படி தானே, 18 டிவைடட் பை 2னா என்ன வரும், 1 2 is to 9 2s are 18, 9 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி வரும். புரிஞ்சுதா, எப்படி வரும், இந்த ஒவ்வொரு சைடும் இது 9 மீட்டர், இது 9 மீட்டர் இப்படின்னு சொல்லி வரும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு பாரு ஹைட்டு. இப்போ இதனோட ஹைட்டுங்கச்சுல இவ்வளோ தான், இந்த இடத்த மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், மென்ஷன் பண்ண முடியும். அப்போ ஹைட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹவு டு ரைட்டு, டிவைடட் பை 2. 12 டிவைடட் பை 2 இஸ் ஈக்குவல் டு 6. ஓகேவா, இது என்ன வரும் 6. இப்போ இந்த பேரலோகிராமை ரைட் பண்ணுவோம், இதுக்கு ஹைட் வந்து என்ன வரும் 6 சென்டிமீட்டர். அந்த பேரலோகிராம் பாரு,
இதனோட ஹைட் என்ன வரும் 6 சென்டிமீட்டர். ஓகேவா? இப்படி தான் நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, இப்போ ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் ஏரியா. ஏரியா வேண்டாம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடியதை எழுதிக்கலாம். ஏரியா ஷேப்டு பேரலோகிராம் பேஸ் ஈக்குவல் டு பேஸ் ஈக்குவல் டு 18 மீட்டர் and then 18 meter and then height is equal to 12. Height is equal to 12 meter. Okay ma, height is equal to 12 meter. So first வந்து என்ன பண்றோம், you cut the 4 equal parts. She cuts 4 equal parallelograms. She cuts 4 equal parallelograms. அப்படி கட் பண்ணச்சுல நமக்கு பேஸ் எப்படி கிடைக்குது, 18 divided by 2 is equal to 1 2 is 2 9 2s are 18. பேஸ் equal to 9 மீட்டரா சேஞ்ச் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்டு is equal to 12 divided by 2 1 2 is 2 6 2s are 12. then height is equal to 6 மீட்டர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணலாம், அவங்க என்னதான் சொன்னாங்க, ஈக்குவல் கட்டிங் தி parallel sides through midpoints, find the area of each new parallelogram. ஒவ்வொரு நியூ parallelogramக்குள்ள ஏரியா கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போ ஏரியா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏரியா ஆஃப் நியூ parallelogram equal to base into height square units equal to 9 into 6 is equal to 9 6 are 54 meter square. ஓகே, அப்போ இது 54 மீட்டர் ஸ்கொயர்னா ஒவ்வொரு parallelogram என்னதான் வரும் 54. therefore ஏரியா ஆஃப் ஈச் parallelogram, அவங்க அதுதான் கேட்குறாங்க, find the area of each new parallelogram. the area of each new parallelogram equal to 54 meter square. ஓகே ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த சம் பார்க்கலாம். 5th sum, a ground is in the shape of parallelogram. ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது, அது parallelogram ஷேப்பில் இருக்குது. தி ஹைட் ஆஃப் தி parallelogram is 14 மீட்டர். அப்போ ஹைட் வந்து 14 அண்ட் தென் பேஸ் இஸ் 8 மீட்டர் லாங்கர் தென் இட்ஸ் ஹைட். பேஸ் வந்து 8 மீட்டர், ஹைட்டை விட 8 மீட்டர் லாங்காக இருக்குது, லென்த் வந்து 8 கூட இருக்குது. ஃபைண்ட் தி காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் தி கிரவுண்ட் அட் தி ரேட் ஆஃப் rupees 15 per square meter. அந்த கிரவுண்டை லெவல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு ₹15 என்ன ஆகுது, செலவாகுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஓகேம்மா, பாரு 5th sum சொல்யூஷன் பண்ணலாம். என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா, ஹைட் ஃபஸ்ட்டு ஹைட் ஆஃப் தி parallelogram, ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க, 14 மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பேஸ் ஈக்குவல் டு டைரெக்டாக கொடுக்காங்க. அவங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா 8 மீட்டர் லாங்கர் தேன் ஹைட்டு, 8 மீட்டர் லாங்கர் தேன் ஹைட்டு. ஸோ எப்படி எழுதணும், 14 + 8 ஈக்குவல் டு பேஸ் ஈக்குவல் டு 14 + 8ன்னு வரும். 18 11 22 மீட்டர். ஓகேவா? அப்போ பேஸ் தெரிஞ்சாச்சு, ஹைட்டு தெரிஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏரியா ஆஃப் தி parallelogram, ஏரியா ஆஃப் த parallelogram is equal to base into height square units equal to base வந்து
எவ்வளோ இருக்குது 22 இன்ட்டு ஹைட்ஸ் ஈக்குவல் டு 14 ஓகேவா 22 14 மல்டிப்ளை பண்ண 4 2s are 8 4 2s are 8 1 2 is to 1 2 is to 8 8 to 10 0 1 308 மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதோட ஃபினிஷ் ஆகக்கூடாது என்ன சொல்லியிருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் இன் 1 மீட்டர் ஸ்கொயர் காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் 1 மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ருபீஸ் எவ்வளோமா 15 ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் 308 மீட்டர் ஸ்கொயர் 308 மீன்ஸ் என்ன வரும் த கிரவுண்ட் அந்த கிரவுண்டோடது தானே காஸ்ட் ஆஃப் லெவலிங் 308 மீட்டர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 308 into 15 ஓகே மல்டிப்ளை பண்ணலாமா 8 5s are 40 0 then 4 3 5s are 15 next 188 is 0 3 0 8 4 plus 8 என்ன வரும் 12 2 remainder 1 6 4 ஓகேவா ஸோ rupees 4620 therefore last answer cost of leveling the ground is equal to rupees 4620